السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی کی زندگی کے بارے میں، اور انہوں نے 10ویں کلاس میں اردو میں ادب کی پہچان لکھا ہے۔ ادب کہتے ہیں جو زبان ہے ہماری، جو لٹریچر ہے، بھاشا ہے، ساہتیہ، اسے ادب کہتے ہیں۔ تو ادب کو کیسے پہچانا جائے اس پہ روشنی ڈالا ہے۔ تو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اور امتحان میں سوالات کس طرح سے آتے ہیں اس پہ چرچا کریں گے ہم لوگ تفصیل سے۔ جو آبجیکٹیو سوال آتے ہیں، سبجیکٹیو سوال آتے ہیں، ان ساری چیزوں پر تفصیل سے چرچا کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں۔ ان کی جو زندگی ہے وہ 1934 سے 2006، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بہار اسٹیٹ ہے، بہار میں جو دانشور لوگ ہیں، دانشور کہتے ہیں، دانش کے معنی ہوتے ہیں عقل مند، اور دانشور اور تنقید نگاروں میں ان کی خاص اہمیت ہے۔ تنقید نگار کہتے ہیں جو کہانی میں جو کمیاں ہوتی ہے، ادب میں جو کمی ہوتی ہے اور اس میں جو سدھار کی گنجائش ہوتی ہے، وہ ان کو بتانے والے کو تنقید نگار کہتے ہیں۔ تو بہار کے جو بدھ جیوی ورگ ہے، ٹاپ لیول کے اسکالر ہیں، ان میں ان کا بھی نام آتا ہے، تنقید نگاروں میں ان کا نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے شعر و ادب کو ایک نئی فکر دی، ایک نیا نظر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش جو 1934 میں ہوئی اورنگ آباد، ایک اورنگ آباد مہاراشٹر میں، ایک اورنگ آباد بہار میں ہے۔ تو ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بہار میں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کی تعلیم کے بارے میں۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گھر پہ ہوئی، اور گھر پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مدرسہ میں داخلہ لیا۔ مدرسہ کا نام تھا شمس الہدیٰ۔ وہاں سے عالم کی سند لی، سند کے معنی ہوتے ہیں ڈگری، سرٹیفکیٹ۔ تو عالم بھی تھی یہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور ان کے نام میں پروفیسر بھی لگتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اور کہاں کہاں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جو مدرسہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد عصری تعلیم کہتے ہیں، زمانے کی تعلیم، جو انگریزی ایجوکیشن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں انگریزی میں ایم اے کیا، ماسٹر ڈگری کس سے کیا؟ انگلش سے۔ اور جب جاب کا وقت آیا، ملازمت کیا کرے، اب پڑھائی لکھائی تو کر لیا ماسٹر ڈگری، پھر ماں باپ کا پوچھیں گے بابو کیا کرو گے، کچھ پیسہ ویسا کماؤ، تو چلے گا جاب کرنے۔ جاب کرنے کہاں گئے؟ تو وہ بھی لیکچرر بنے۔ ٹھیک ہے، ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد جو لیکچر میں اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی کالج میں پڑھانا یا +2 اسکول میں پڑھانے کے لیے، تو پٹنہ یونیورسٹی میں ایک پٹنہ کالج آتا ہے، تو وہاں اس کو جو ہے ایز اے لیکچر جو ہے ان کا تقرر ہوا، ان کا جو ہے ان کو جاب ملی۔ اور بعد میں جو تبادلہ ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا، وہ BN کالج، یہ بھی پٹنہ میں۔ ٹھیک، تو جو ریٹائرمنٹ ہوا ان کا، جو سبکدوش ہوئے ملازمت سے، تو وہ BN کالج سے ہی ہوا۔ تو 2 کالج میں انہوں نے جو ہے پڑھا، ایک پٹنہ کالج میں اور ایک BN کالج میں، اور ٹرانسفر بھی BN کالج سے ہوا۔ اس کے علاوہ کئی چیز انہوں نے لکھی ہے، کتابیں جو لکھی ہے، تو اس میں جو اقبال ان کا خاص موجود رہا ہے۔ اقبال اپنے آپ میں ایک بڑے فلاسفر ہیں، تو ان پہ انہوں نے ریسرچ کیا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ لگ بھگ 20 کتابیں لکھی انہوں نے، جن کی لگ بھگ یہ مصنف بھی ہیں اور مؤلف بھی ہیں۔ کچھ کتابوں کو انہوں نے لکھا ہے خود سے، اور کچھ کو ترتیب دیا ہے۔ کتنی کتابوں کو؟ سوال آبجیکٹیو پوچھے گا کتنی کتاب، تو لگ بھگ 20 کتابیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے جو مصنف ہیں جو ایک خاص تعمیری نقطہ نظر ہے، مطلب خاص ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے شعر و ادب میں جو ایک نئی فکر نظر دیا، ایک نئی وسعت دیا۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے اپنی تحریروں میں اپنی نقطہ نظر کو انہوں نے اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تنقیدی تالیفات انہوں نے لکھا ہے، جو تنقید مطلب شعر و ادب میں کیا کیا کمیاں ہیں، ادب میں کیا کیا کمی ہے، تو اس میں کئی کتاب انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں ایک ہے جادہ اعتدال، ایک ہے نقطہ نظر، یعنی اپنا پوائنٹ آف ویو، تھاٹس، معیار و اقدار۔ معیار کے معنی ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ، جیسے آپ کہیں کچھ سامان لینے جاتے ہیں تو اپنے ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، اپنی پہچان کی چیزیں، یا اپنے حساب سے، اپنے لیول کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے لیتے ہیں، تو وہ لکھا انہوں نے معیار و اقدار۔ ایک لکھا ہے تشکیل جدید، جدید کے معنی ہوتا ہے نیا، تشکیل مطلب کسی کام کے لیے تیار کرنا۔ ایک اور لکھا ہے انہوں نے اقبال اور عالمی ادب وغیرہ لکھا ہے، یعنی اقبال کا جو ہے عالمی پس منظر میں، گلوبل پرسپیکٹو میں کیا ان کا رول تھا اور ادب میں کیا کام کیا تھا، تو اس پہ انہوں نے کتابیں لکھی، اقبال اور عالمی ادب۔ ٹھیک ہے، اور انتقال کب ہو گیا؟ تو 5 ستمبر 2006 کو پٹنہ میں ہی انتقال ہو گیا۔ امتحان میں سوال کس طرح سے آئے گا؟ آبجیکٹیو جو ان کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، تو سوال اس طرح سے پوچھے گا کہ آپ کے نصاب میں کون سا مضمون شامل ہے، یعنی ادب کی پہچان جو کس کا ہے، تو کس کا ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کا ہے۔ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، لکھ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، 2 کتابوں کا نام لکھیے، آپ کو 4-5 کتابوں کا نام بتایا ہم نے۔ اس کے علاوہ کس مدرسہ سے تعلیم حاصل کی، ابھی بتایا شمس الہدیٰ سے۔ اور اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا، تو 2 ہی کالج ہے، پٹنہ کالج سے شروع کیا اور BN کالج سے ٹرانسفر ہوا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے جو لکھا ہے ادب کی پہچان، تو ادب کی پہچان سے ڈیٹیل سوالات آئیں گے، لانگ ٹرم کوسچن آئے گا۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ادب کی پہچان میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ادب کے بارے میں خاص نقطہ نظر ان کا کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔
डॉक्टर अब्दुल मोगनी ये कहते हैं कि अदब को जानते सभी लोग हैं, सब समझते कहानी, लेकिन वो पहचानते कम लोग हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहले अदब को पहचानिए, उनकी असलियत को पहचानिए, हकीकत को पहचानिए, ठीक है? कि वो उसमें हकीकत में क्या होना चाहिए अदब में, उन किताबों में क्या होना चाहिए, अदब क्या होता है, कैसा होता है? तो पहचानना सीखिए, उनकी खूबी को समझिए, उनकी ख़ामी को समझिए, ठीक है? हाँ, ये अलग बात है कि उसके उस नतीजे पे पहुँचना कि हाँ, अदब में क्या चीज़ है, अदब की हदें क्या, लिमिटेशंस क्या है, अदब सारी चीज़ों को लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, अदब के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या सिफ़त होनी चाहिए, और जो अदब आप पढ़ रहे हैं उसमें वो क्वालिटी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्होंने उस पे तफ़सील से रोशनी डाली कि आप पहचानिए पहले, लोगों को ये कहा कि पहले अदब को पहचानिए। ऐसा नहीं कि हवा में किसी भी चीज़ को आप अदब मान के पढ़ रहे हैं, ठीक है? कहना ये है कि फ़लसफ़ा जो आप पढ़ रहे हैं कि जैसे फ़िलॉसफ़ी की किताबें, फ़िलॉसफ़ी कहते हैं एक सोचने का तरीका को, फ़िलॉसफ़ी एक सब्जेक्ट होता है 11th में भी होता है, ग्रेजुएशन वगैरह में भी बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स तो पता ही होगा, 10वीं में पढ़ते, अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स, और उर्दू में माशियात कहते हैं, तारीख़ हिस्ट्री को कहते हैं, दीनियात तो हम लोग दीन इस्लाम जानते हैं, तबीयत मेडिकल साइंस को कहते हैं। तो कह रहे ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं तो ये भी अदब है, लेकिन क्या सबको कह सकते हैं कि अदब ये सब अदब के दायरे में आएगा? तो वो कह रहे कि नहीं, अदब इस नज़रिए से अगर देखिएगा तो ख़ास किस्म की एक तहरीर होनी चाहिए अदब में, एक ख़ास किस्म का उसलूब होना चाहिए, अदब में ख़ास मवाद होना चाहिए। मवाद कहते हैं कंटेंट को, जिन चीज़ पे लिख रहे हैं उसका एक ख़ास जो है आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक ख़ास टॉपिक होना चाहिए, नहीं कि किसी भी चीज़ पे लिख दे रहे हैं। और जो अदब आप लिख रहे हैं, जो कहानी आप लिख रहे हैं, उसका तरीका के अलावा हैत यानी हुलिया, अंदाज़ा, जो फॉर्मेट होता है या फार्मूला होता है, वो ख़ास होना चाहिए। तो उस नज़रिए से वो कह रहे हैं कि जो शायरी है या ड्रामा है, नावल है या अफ़साना है, उसको ही मान रहा है, ठीक है? तो ये अदब की ख़ास चीज़ों में से है। बाकी सब्जेक्ट भी एक अदब ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अदब का जो है एक ख़ास मेयार होना चाहिए, अपना एक ख़ास स्टैंडर्ड होना चाहिए। कह रहे हैं कि हर बड़ी चीज़ जो है या बनी बनाई चीज़ को जो है हैत बना हुआ, उसको हम अदब नहीं कह सकते, कि जब तक जो है किसी तहरीर में, किसी की राइटिंग में तख्लीकी इनफरादियत न हो, एक अलग उनकी अपनी पहचान ना हो, उनका अपना एक अलग अंदाज़ ना हो, एक उसलूब ना हो, तब तक हम पूरे तौर पे हम सब हर चीज़ को अदब नहीं मान सकते। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि हर रस्मी चीज़ है, फ़रसुदा आसान चीज़ें या सतही चीज़ें, सस्ती चीज़ें, उसको अदब नहीं हम मान सकते। अदब के लिए कह रहे हैं ज़रूरी है कि अदब में ताज़गी हो, उनकी तहरीर में ताज़गी हो, जिद्दत हो, बुलंदी हो, गहराई हो, थॉट कहते हैं, डेप्थ ऑफ थॉट, यानी जो राइटर है उसकी सोच में गहराई होनी चाहिए। इसके अलावा कह रहे हैं कि अदब का एक बहुत एक जो मेयार है, उसका तसव्वुर है, उसका दायरा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। एक बनी बनाई चीज़ को हम अदब नहीं मान सकते। मतलब वो कह रहे हैं कि अदबी जो हैत है उसकी तमाम शर्तों को पूरा करने के बाद, तख्लीकी तकाज़ों को पूरा करने के बाद जो है, जो एक स्टैंडर्ड है, मेयारी अदब है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो राइटर है, मुसन्निफ़ है, तहरीर लिख रहा है, उसमें संजीदगी होना चाहिए। कैसी संजीदगी? आला मेयार की होनी चाहिए। उसके अलावा सिर्फ़ संजीदगी के अलावा जो है आपकी ज़िंदगी की जो तनक़ीद होनी चाहिए, यानी मुकम्मिल कामिल अदब वो है कि कह रहा है कि आप जो चीज़ें लिख रहे हैं, ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में अच्छे बुरे की तमीज़ होना चाहिए। इसके अलावा जो है उसको जो मुसन्निफ़ है उसके अंदर फ़न होना चाहिए, उनके अंदर फ़िक्र होना चाहिए। फ़न क्या होता है? जो उनकी फ़िक्र है, उनकी सोच है, अपनी सोच को बेहतरीन अंदाज़ में लोगों के सामने पेश करने का नाम फ़न है। कि जैसे एक मुसन्निफ़ है, एक राइटर है, समाज के मसाइल को देखता है, परेशानी को, गरीबी को, बीमारी को देखता है, और फिर वो चाहता है उसका हल बताए, तो उस फ़िक्रों को अपने बेहतरीन अंदाज़ में समाज के सामने पेश करे, उस पेश करने के अंदाज़ को फ़न कहते हैं। तो कह रहे हैं मेयारी अदब जो है या कामिल अदब उसमें वो है कि जिसमें जो फ़न भी होना चाहिए और फ़िक्र भी होना चाहिए, यानी फ़िक्र को बेहतरीन अंदाज़ में पेश करने का फ़न भी होना चाहिए। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि अदब के अनासिर हैं, जो आंसर की जमा अनासिर, इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं, कि अदब में क्या-क्या होना चाहिए। तो उस नज़रिए से अगर हम बात कर लें तो एक आम अदब कह सकते हैं, एक ख़ास अदब कह सकते हैं। एक आम अदब वो है कि जो ऐसे सिंपल सा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फ़िलॉसफ़ी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफ़ी हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ और पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉल साइंस हो, इल्म सियासत जिसको कहते हैं, तो हम सबको मान लेंगे। लेकिन इल्मी अदब की अगर हम बात करते हैं, अगर ख़ास अदब की बात कर लें, तो करें इल्मी अदब ऐसा होना चाहिए जिसमें दिलचस्प, इंटरेस्टेड चीज़ें होनी चाहिए। आपको लगे कि हाँ, इसमें कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ डिफरेंट है, अलग है। उसके अलावा जो आपका इमेजिनेशन पावर है, आपकी सोच है, आपका ख़्याल है, उस ख़्याल को उसमें बताया जाना चाहिए, और कैसा जो मौसर हो, जो असर डाले आपके दिल पे, आपके दिमाग पे, आपका दिलनशी, यानी आपको कहीं न कहीं आपके दिल को इन्वॉल्व कर ले। और इसके लिए मुसन्निफ़ क्या करेगा, राइटर क्या करेगा, मुहावरों का इस्तेमाल करेगा, अच्छे-अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेआर लेगा, दूसरे ज़बान से चोरी करेगा, किनायत, इशारे में बात करेगा, और इन सारी चीज़ों की चाशनी होनी चाहिए किसमें? इल्मी अदब में। इल्मी अदब के साथ कह रहा है कि फ़नी अदब वो है, इल्मी अदब में तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फ़नी अदब में बस राइटर के अंदर ये होनी चाहिए कि जो कहानी लिखने का तरीका है, उसे उसूल और कवायद की पाबंदी होनी चाहिए, और मुसन्निफ़ उसूल और कवायद की पाबंदी कर रहा है, रूल्स की को फ़ॉलो कर रहा है, नियम को फ़ॉलो कर रहा है, तो उसे फ़नी अदब कह लेंगे। अदब में इसके अलावा कह रहा है मुसन्निफ़ के तनक़ीदी शऊर भी होना चाहिए।
تنقیدی شعور کا مطلب ہے کہ آپ جو آپ کے سامنے جو ادب آیا اس کو آپ پہچانیے، پرکھیے کہ اس میں کیا کمی ہے، کیا اچھائی ہے، اس پہ غور کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ تو آئی تھنک سارے پوائنٹس اس میں کنکلوڈ ہو گئے، اور اس کے علاوہ سوال پوچھا جائے گا کہ ادب کی پہچان کے حوالے سے جو ہے ادب کے مختلف نظریات بیان کیجیے، تو وہ آپ لانگ ٹرم میں کوشچن لکھ دیجیے گا، یا ان کی تنقید نگاری پر روشنی ڈالیے، یا ادب کی پہچان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو جو لانگ ٹرم کوشچن ہے آئی تھنک یہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔